ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ और पिता का धन्यवाद करते कि खुदा ने अपने बच्चों पे दया की खुदा धन्यवाद करते प्रार्थना करते अपने दास के लिए जो तुहाडा दास तुहाडे लिए वचन लेके आ रहा है ऐ खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती पिता हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु तेरे नाम की महिमा खुदा तेरे नाम की वडियाई करदी प्रभु तुहाडे दास नूं खुदा तुहाडे जोरावर हत्थां च संभालदे हां मेरे प्रभु जी जो खुदावन तुहाडे बच्चों वास्ते प्रभु आज दा शरीरक नहीं बल्कि आत्मिक भोजन लेके आ रहे ने मेरे खुदावन खुदा अपने दास दे जरिए खुदा साडियां जिंदगियां नूं बदल दे मेरे प्यारे प्रभु जो कमी खुदा साडे अंदर है खुदा आज जो कमी वचन दे जरिए पूरी होने पाई मेरे पिता परमेश्वर साडे हृदय नूं साडे गुरदियां नूं जांच खुदावन खुदा कि जो वचन दे जरिए पिता असी अपने दिलां दियां ओ बंद दरवाजे नूं खोल सकिए मेरे पिता और वचन दे जरिए पिता परमेश्वर हर एक घर दे विच रोशनी उतरने पाए पिता तेरा जलाल तेरा अनुग्रह तेरा मसा पिता हर एक दे घर दे विच उतरने पाए मेरे खुदा तेरा धन्यवाद कर दे अपने दास दा मुंह बन के बोलो मेरे प्रभु जी तेरा दास ना बोले खुदा तेरा पाक रूह खुदा तेरे दास के जरिए बोलने वाला बन सके मेरे खुदा धन्यवाद खुदा तेरी महिमा बढ़ाई कर दे खुदा सारा अदर में मैं यीशु के नाम से मांगदे खुदावन यीशु के नाम से मांगदे आमीन ਦਾ ਸੱਚਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਹੁਣ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ अनुग्रह ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਸਕੇ ਖੋਲੀਏ ਔਰ ਕਹੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਚੀ आवाज ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ थैंक यू जीसस वो हमें चलाने वाला परमेश्वर है हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है ना भूलने वाला परमेश्वर है और जो यहाँ पर हैं जो ऑनलाइन होने जा रहे हैं हो चुके हैं सब परमेश्वर की उस अनुग्रह को देखें जो हमेशा हमें संभालता है उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचे हैं उसकी दया के द्वारा हम बचे हैं वो हमें उद्धार देता है वो हमें आजादी देता है फ्रीडम देता है यीशु के नाम से आजादी है यीशु के नाम से पाप सब क्षमा होते जाते हैं और यीशु के नाम से हमें हिम्मत दलेरी ताकत मिलती है अभिषेक मिलता है और प्रभु की प्रेजेंट को देखें यहाँ पर आज के दिन में परमेश्वर आपसे बात कर सके मैं चाहता हूँ आज पवित्र आत्मा आपको छुए और आपके बंधन तोड़ेंगे थैंक यू जीसस क्यों वो हमारा अपना परमेश्वर है निर्बलताइयों में हमारा बल है वो कमजोरियों में हमारा दृढ़ है वो उसके जैसा कोई नहीं परमेश्वर वो हमें हर झूले से हर पाप से हर बदरूद से हर जेल से आजाद करने वाला परमेश्वर है वो उसके जैसा कोई भी नहीं है ना कोई था ना कोई है और ना ही कोई रहेगा केवल यीशु का नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है आइए उसके नाम के आगे झुकेंगे दीन होंगे सिरों को झुकाएंगे और होठों से तारीफ करेंगे परमेश्वर की थैंक यू जीसस यीशु मसीह तू है मेरा 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 यीशु मसीह
मसीह तू है मेरा। जब मैं गिरूं मुझे उठाए, सारे पापों के दलदल से निकाले। जब मैं गिरूं मुझे उठाए, सारे पापों के दलदल से बाहर निकाले। उसकी आवाज हमेशा सुनूं, उसकी आवाज हमेशा सुनूं। हर पाप से मैं गिना करूं, हर पाप से मैं गिना करूं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, तेरा नाम ऊंचा है परमेश्वर, तेरी आराधना ऊंची है परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा है परमेश्वर। तूने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है परमेश्वर। ऐ खुदावन खुदा, तू हमारी सारी आराधना को कबूल करता है परमेश्वर। जो हम गा रहे हैं परमेश्वर तू जानता है, क्योंकि तू हमारा बादशाह है। तू हृदय गुर्दों को छांचने वाला परमेश्वर है। और मैं इस समय आत्मा में देख रहा हूं कोई परमजीत परमेश्वर उसके सारे दुख को जानता है, उसकी तकलीफ को जानता है, उसके आंसुओं को जानता है। परमेश्वर आज बोल रहा है उसके लिए कि बेटी तू स्थिरता से चल परमेश्वर के आगे। और परमेश्वर ने तेरे लिए वो राइट सामान रख दिया है। जब तू फ्री होगी, आजाद होगी, आनंद से भरेगी और बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को अपनी फैमिली में, आपकी लाइफ में देखेगी तू। आज स्वीकार कर यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह तुझे ब्लेस कर रहा है आज, और राइट समा तेरे लिए अनजुक्त कर दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। आज हमसे प्रभु बात कर, हम अपना दिल मन तेरे लिए खोलते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर दा कि परमेश्वर साडे नाल आ और उदा वचन जिहड़ा गहरा समुंदर आ, उदा वचन जिहड़ा बहुतायत दा सोमा आ, जो साडे कटोरे परमेश्वर दे वचन दे नाल जदों भरदे आ, उमड़दे होए नजर आंदे आ, ते परमेश्वर उन्हां नूं अपनी सामर्थ दे नाल चलांदा आ। और जिन्हां दे कटोरे खाली आ, परमेश्वर उन्हां दे उत्ते कदे भी अपनी सामर्थ नहीं उडेलदा, कदे भी अपनी वो अनुग्रह नहीं दिखांदा। इस करके पहला परमेश्वर दे वचन नाल साडे कटोरे भरने चाहिए आ। हालेलुया। और आज परमेश्वर दे उस महान शास्त्रां वस्त्रां नूं असीं देखण जा रहे हां, जिहड़े एक शरीर दे उत्ते नहीं पाए जांदे, बल्कि साडी रूह दे उत्ते पाए जांदे आ। जिहड़े शस्त्र ते वस्त्र, जिहड़े क्लॉथ, जिहड़े कपड़े साडे शरीर नूं ढकण दे लई नहीं, बल्कि साडी आत्मा दे विच समर्थ भरन दे लई जरूरी आ। हर एक जिहड़ा क्रिश्चियन आ, हर एक जिहड़ा मसीह आ, चाहे वो शिफा चर्च दे विच जुड़िया होया चाहे नहीं जुड़िया होया, पर बाणी दसदी आ कि हरेक उस व्यक्ति दे उत्ते आत्मा दा कवच होना चाहिए आ, आत्मा दा उहदे उत्ते अभिषेक होना चाहिए आ, आत्मा दा टुकमा पाठ होना चाहिए आ। जो सी आदम दे उत्ते देखते हैं, परमेश्वर दा जलाल, परमेश्वर दा कवच उहदे उत्ते सीगा। अते बाइबल दे विच लिखिया जदों पवित्र आत्मा दा कवच उहदे उत्तों उतरिया, पवित्र आत्मा उहदे उत्तों बखरा होया, खुदा दी हजूरी तो ओ बखरा होया, ते बाइबल दे विच लिखिया ओनू शरीरिक क्लॉथ दी लोड़ पई, ओनू अपने गलतियां नूं ढकण दी लोड़ पई, परमेश्वर दी हजूरी तो छुपना पिया ओनू। ते बाइबल दे विच लिखिया
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਤੇ ਕਪਚ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਕਲੋਥ ਉੱਠ ਗਏ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਲੌਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਆਤਮਿਕ ਕਲੋਥ ਆਪਣੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਅਤ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਹੱਥ ਦੇਖਦੇ ਆ 9 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਲਕਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੌਡ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ। हाँ ਉਹਦਾ ਕੱਦ 6 ਹੱਥ हाँ ਅਤੇ 1 ਗਿੱਠ ਉੱਚਾ ਸੀ हाँ हाँ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ। देखो ये कुछ वस्त्र आ जेड़े गोलियत ने अपने लिए स्पेशल बनाए हुए इसके। स्पेशल बनाए हुए का मतलब क्यों? क्योंकि आम जेड़े इंसाना दी हाइट हुंदी सी तकरीबन 6 फुट 6.5 फुट तक सी, पर एदी हाइट जेड़ी सी 11 फुट तो भी ऊपर। बाइबल दे विच लिखिया कि एदा साइज जेड़ा सीगा इन्हें स्पेशल बनाया हुआ सीगा। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸੰਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਤੋਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਣ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 1.5 ਮਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕਵਚ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਵਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਮੇਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੌਥ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਟਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕਲੌਥ ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕਵਚ ਸਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਸ਼ੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਤੁਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ 7.5 ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ,
ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਟ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਠਹਿਰਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠਹਿਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਠਹਿਰਾ ਲਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਉਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਸੀਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਉਲ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਚੱਲੋਗੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿਕਟਰੀ, ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਆਮੇਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਚਿਆ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੰਗ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਫਤਿਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਗੋਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਏ, ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਏ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਉਲ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
परमेश्वर का अभिषेक उन्होंने छूंदा नहीं हैगा। परमेश्वर का अभिषेक उन्होंने छूंदा जेड़े स्टैंड करते आ, जेड़े हर हालात दे विच खड़े रहंदे आ अते सामना करते आ। मैं चाहना कि परमेश्वर का वो पावर जो आदम दे उत्तों उठ गया सीगा, वो पावर सानू दोबारा मिले, क्योंकि वो पावर हो सकता साडे शरीर नू, साडी बॉडी नू हिफाजत ना दे सके, पर साडी आत्मा नू वो बचावेगी। आत्मा नू हर पाप, गुनाह, बदी, जादू टूणे, काले इल्मां तो, हर बदी तो वो बचावेगी। ते परमेश्वर की कृपा नू तुसीं उदों देखोगे। हालेलुया। ते बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण अज हर एक विश्वासी, हर एक क्रिश्चियन इंसान सुन लवे, ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ पवित्र आत्मा ਦੇ ਕਪਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇਗਾ, ਮਖੌਲ ਡਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਨੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ जलाली कपच कलौथिया उन्होंने देख के दौड़ेगा। हालेलुया। वो उन्होंने देख के दौड़ेगा, वो उन्होंने देख के दौड़ेगा। जे तुहाडे उत्ते ओ नहीं तां कदे भी तुसी जित प्राप्त नहीं कर सकते। अज बहुत ही महत्वपूर्ण तुहाडे बचनिया कि तुसी अपनी लाइफ दे विच उदों तक जित नहीं हासिल कर सकते जदों तक तुहाडे अंदर परमेश्वर दा आत्मा काम नहीं करता, ओदा ज्ञान काम नहीं करता, ओदा सुभाव काम नहीं करता, ओदी एक्टिविटी नहीं काम करती। हालेलुया। हर चीज जड़ी आ वो वेले से परमेश्वर सानू दिंदा। और इत्थे जदों चैलेंज कर रहा सीगा गोलियत, तो उत्थे सारे सूरबीर पीछे हट गए। पर बाइबल दे विच लिखिया, शाऊल नू जाके दाऊद मिलिया, और दाऊद जिहड़ा सीगा बाइबल दे विच लिखिया हले मुंडा ही सीगा, और इत्थे लिखिया होया कि वो बड़ा सोहना सुनक्खा सीगा, ते हले उहदे शरीर दे विच जिहड़ा बल सीगा वो भी घट सीगा, ताकत घट सीगी, पर उहदे उत्ते परमेश्वर दा जलाल सीगा, उहदा विश्वास परमेश्वर ते सीगा, उहदा भरोसा परमेश्वर ते सीगा। ते बाइबल दे विच लिखिया जदों जिहड़ा दाऊद सीगा शाऊल नू जाके मिलिया, अते शाऊल नू कहन लगा कि मैं की करांगा, जावांगा, मैं गोलियत नाल लड़ांगा जाके। एक छोटा बच्चा जिहड़ा सीगा ओ जाके राजे नू कहन लगा शाऊल नू कि शाऊल मैं गोलियत नाल लड़ांगा। ते तुहानू पता जिहड़ा शाऊल सीगा ओदे शरीर दे हाव भाव किद्दां होणगे कि सारे जिहड़े सूरबीर सीगे जंग लड़न तो मना कर गए, पीछे हट गए, घबरा गए, डर गए। पर ये दाऊद की कह रहा, मैं लड़ना जाके। और बाइबल दे विच लिखिया शाऊल ने उन्होंने मना करता कि तू ना जा, बड्या जाएगा, तैन तो उन्हें चीटी की तरह मसल देना है ना, ते तू की ओदा सामना कर पाएगा। पर जिहड़ा दाऊद सीगा उन्हें अपनी हिस्ट्री दसी कि शाऊल तू मेरे उत्ते भरोसा रख, जिस परमेश्वर ते मैं भरोसा रखदा हूं मैनूं जित दिंदा आ। याद कर जदों साडे बाड़े दे विच शेर आ गए सीगे, भालू आ गए सीगे, याद कर, ते मैं कल्ला ही उन्हां दे पिछे गया सीगा जदों साडे इज्जत दे विचों बच्चे चुक के लै गया सी शेर, ते मैं कहंदा कल्ला ही ओदे पिछे गया सीगा, ते मैं उन्होंने खदेड़ दिता सीगा। हालेलुया। मैं शेर दा मुंह फड़ के उन्हें दो भाग कर दिता सीगा, मैनूं फाड़ दिता सीगा शेर नूं। वो कहंदा जे मेरा परमेश्वर मैनूं शेर अते भालू फाड़न दी ताकत दिंदा आ, तो परमेश्वर मैनूं गोलियत ते जित देवेगा। हालेलुया। राजा शाऊल अचंभे दे विच आ गया, शॉट हो गया कि दाऊद जिहड़ा आ वो की बोल रहा आ। ते तुहानूं पता हुण जिहड़ा शाऊल सीगा वो दाऊद दे उत्ते थोड़ा थोड़ा भरोसा करना पिया। ठीक है, जे तुम ये गल बोलदा आ, जे ते रिश
ਅਤੇ ਭਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੇ ਖਦੇੜਿਆ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ 38 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ। ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟਾਉਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਏ ਸੀ ਕੱਪੜੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਖਰੋਚ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਸੰਜੋ, ਆਪਣਾ ਟੋਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਚੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਲਾ ਨਾ ਚੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਜੋ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਜੋ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਭਾਲਾ ਚਲਾਣਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਪਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ, ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਜੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਲੋਥ ਪਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਉਲ ਮੈਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਲਾ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੋਪ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਹੈਨਾ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਇਨਸਾਨ ਅਜੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਦਮ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ ਆ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ ਆ ਗਏ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਕਲੌਥ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਹੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਉਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਪੜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਉਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਜੋ, ਸਾਰਾ ਠੋ, ਸਾਰੇ ਭਾਲੇ ਜੋ ਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਟੋਪ ਪਹਿਨਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ Song ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਗਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬੂਰ ਆ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਝੋ ਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਕਿਲੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਝੋ ਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਕਿਲੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਮਨੋਰਥ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਯੈਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਯੈਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ 8:31 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਦੌਲਤ ਔਰ ਸਾਰੀ ਖੂਬਤ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। हालेलुया हालेलुया। वो जद बल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी तेरे होंगे। जद बल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी तेरे होंगे। यहोवा तेरा तेरे भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। यहोवा तेरा तेरे भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੌਥ ਲਾਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੌਥ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾਸ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 7 ਲਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲ, ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸਮਰਥ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਡਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਗਲੇਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਭੇੜੀਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਾਇਆ 54:17 पढ़ते हैं, हर वो हथियार जो तेरी हानि ले बनाया गया वो निकम्मा हो जाएगा। हालेलुया। हर वो हथियार मैं तुहानू बोलदा ज, हर वो हथियार जो शैतान ने, जो लोगों ने तुहाडे विरुद्ध बनाया होया या, डोंट वेरी डरो ना तो, क्योंकि वो हर हथियार निकम्मा होने जा रहा है। चाहे वो जादू टूने, काले इलम, चाहे बीमारियां, चाहे केस, चाहे किसी भी प्रकार की बदियां, बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਲ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਪੂਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਖੌਲ ਲੜਾਇਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲੌਤ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਜੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਮਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੂਮਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, परमेश्वर दाऊद की तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮਰਥੀ ਕਵਚ ਆ, ਜਲਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਯੋਹੰਨਾ 10:10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਚੁਰਾਣ, ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਲੀਸਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੂਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਚੋਗੇ। ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਲੂ ਤੇ ਰਿਛ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। दाऊद का मजाक गोलियत ने भी उड़ाया, सेना ने भी उड़ाया, शाऊल ने भी उड़ाया, ते जिन्ना युद्ध सीगा ओने भी उड़ाया। अच्छा तुहानू पता जिहड़ा गोलियत सीगा, मैनू पढ़िए इस आयत नू ताकि तुसी और अगे बढ़ सको। जदों असीं दी 43 आयत पढ़दे हां ते ओने मजाक उड़ा के ओदा आखिया, अपने आप नू की शब्द किया ओने। हां, सो फिलिस्ती ने दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡੌਗ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਲੇਲ ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चिकने पत्थर किया गया आ। चिकने पत्थर इस तरह का उन्होंने नाम है, तो तुसी जरूर इसकी स्टडी करनी है। और स्पेशल पत्थर सीगे। और जदों गोलियत ने दाऊद नूं अपने वाल आउंदे देखिया, क्योंकि ललकार रहा सीगा, कोई ओदे वाल जा नहीं रहा सी, सारे पिट करके भज रहे सीगे। ते बाइबल दे विच लिखिया दाऊद ओदे वाल आ रहा सीगा। अज दाऊद नूं छड्ड के
मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, तुसी खड़े होवो। तुसी अपना समर्थ, अपना अभिषेक जो परमेश्वर को दिता वो लेके अपनी बरकत लैन जा रहे हो, शैतान नूं हरान जा रहे हो। हालेलुया। जाओ तो तुसी जित पाओगे। हालेलुया। जाओ, ईमान ना जाओ तो तुसी विक्ट्री नूं देखोगे यीशु दे नाम विच। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कहना करो तो सही, मैं तुहाडे नाल आ। बोलो ना सही, बोलो लगे तुसी नहीं, तुहाडे अंदर खुदा दा आत्मा बोलेगा। दाऊद दी एक्टिविटी नूं देख के, ओदे हाथ डंग नूं देख के गोलियत ने पहले ही, चाहे उन्हें घमंड ना बोल दिता, कहता मैं डॉग क्या। ਤੁਹਾਨੂੰ पता दाऊद ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਅਤ ਬਾਕੀ ਡੌਗ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢੀਆਂ? ਅੱਜ ਗਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਮਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਤ, ਵਿਕਟਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਈਮਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। रूह की हिफाजत वाले वस्त्र पहन ले तो शरीर की हिफाजत अपने आप होने लग जानी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ते की लिखा है? हां पढ़ोगे 44 आए। तद फिलिस्ती ने दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾंस ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੇਰਾ ਮਾंस ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਛਾ
ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਢਾਲ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗॉड ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ऐसे दाऊद ने क्या, मैं परमेश्वर दा नाम लेके तेरे को आना। हालेलुया। बीमारी नु कहो कि मैं परमेश्वर दा नाम लेके तेनू बंदा। दुष्ट आत्मा नु कहो मैं परमेश्वर दा नाम लेके, मैं जीसस दा नाम लेके, मैं गॉड दा नाम लेके, मैं गॉड दी पावर दे नाल, मैं गॉड दी सामर्थ नाल तेनू डिसमिस करदा। मैं अभिषेक ना भर के तेनू मैं डिसमिस करदा आ। ते तुसी जान लो कि समझ लो जित ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਔਰ ਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ ਜਾਏਗਾ, ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗਲੀਲ ਤੇ ਪੱਥਰ, 5 ਪੱਥਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ? 5 ਪੱਥਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ऐदा नहीं कि वो निशाने लान ला पिया, 5 ਦੇ 5 चले गए। नॉट, एक पत्थर, एक बोल, एक शब्द, एक सामर्थ, एक आज्ञाकारी, एक शब्द ही बहुत है जो असी इस्तेमाल कर सकते हैं शैतान दे विरुद्ध, दुष्ट आत्मा दे विरुद्ध। आमीन। परमेश्वर एक बार ही मौका दिंदा है। हालेलुया। उस मौके ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। आमेन। एक पत्थर ने नाले उन्हें जित प्राप्त करनी है। उन्हें क्या, मैं परमेश्वर दा नाम लेके आना है। सुनने वाले सुनो, शक्ति उस पत्थर दे विच नहीं सीगी, शक्ति उस गुलेल दे विच नहीं सीगी, शक्ति सीगी दाऊद दे फेथ दे अंदर, दाऊद दे विश्वास दे अंदर। दाऊद का इन्ना पक्का ईमान सीगा कि मैनू परमेश्वर ते लज्जित नहीं होण देवेगा। जदों साडा ईमान पक्का हुंदा आ, मजबूत हुंदा आ, तां असीं काम पेन भी उठाओ उहदे विच भी बरकत मिल जांदी आ, उहदे विच भी परमेश्वर अपनी सामर्थ मिला दिंदा आ। आमीन। जे पक्का इरादा कर लिया परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रख के, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਆ। ਏ ਗੋਲੀਅਤ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਧੜ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਗੋਲੀਅਤ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਛਵੀ, ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ,
ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਗੋਲੀਅਤ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੋਲੀਅਤ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਗੋਲੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਛਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। मैं तो पूछना चाहना कि उन्हें समस्यावां का कोई हल है नहीं। जे दाऊद ने समस्या का हल कढ़ के दिखाया कि आज तुहाडे को तुहाडी समस्या का हल है नहीं, डेफिनेटली है। वो है जीसस पावर, यीशु दी पावर। हालेलुया, यीशु दी पावर, यीशु दा अभिषेक। आमीन। ऐदां दी दुनिया दे उत्ते कोई मुसीबत नहीं जिहड़ी यीशु दे नाम विच ना जाए। ऐदां दी कोई एक्टिविटी नहीं जिहड़ी यीशु दे नाम विच ना खत्म होवे। ऐदां दी कोई बदलू नहीं जिहड़ी यीशु दे नाम विच ना जाए। हालेलुया। इस करके ऐदां दी कोई मुश्किल नहीं जिहड़ी यीशु दे नाम विच ना जाए। ऐदां दा कोई रोग नहीं जिहड़ा यीशु दे नाम विच ना जाए। हालेलुया। दाऊद ने वो पत्थर लिया ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁਟਨੇ ਪਰ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਨੰਨੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚਲਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ओ जद बल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी तेरे होंगे। ओ जद बल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी तेरे होंगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तू यहोवा तेरा खिल भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तू यहोवा तेरा खिल भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। हालेलुया। और मैं चाहना कि जित दाऊद दी होई ਅਤੇ दाऊद ने परमेश्वर के नाम दे विच जित पाई। मैं चाहना कि चिल्ला कर हालेलुया बोल के आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹੋ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਬਦਲੂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਬੈਡ ਸੁਪਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਰਿਬਾਲਾ ਪਾਸ਼ੋਦਰ ਰੋਬੋਰੀ ਖਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਅਰੇ ਬੇਰੇ ਬੇਰੇ ਬੇ ਰੇ ਬੇਲੇ ਬੇਰੇ ਬੇ ਰੇ ਬੇ ਰੇ ਬੇ ਰੀ ਖਾਲਾ बाबा। क्लोज योर आईज। जितने अपनी आंखों को बंद कर सकते हो करें, जो खुली भी रखना चाहते हैं खुली रखें, मगर प्रार्थना की समझ से भरे, प्रार्थना से भरे, अभिषेक से भरे। और जानो कि परमेश्वर ने शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचलना शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं बोला कि दुष्ट आत्माएं आपके पैरों के नीचे आए, मैं ये बोल रहा हूँ परमेश्वर इतना बल दे आपको, इतनी सामर्थ दे, शैतान आपके पैरों के नीचे आकर कुचला जाए।
बल पर है, परमेश्वर का अभिषेक है। जो छोटी उम्र में दाऊद को परमेश्वर ने दिया था, वो अभिषेक आप पर उतरे, वो परमेश्वर का बल आप पर उतरे, वो बल परमेश्वर का आपके ऊपर आए। रेबे लेबे रेबे रेबे, चलो चलो चलो, दुआ करना शुरू करो, प्रे करना शुरू करो। मैं जानता हर एक दुष्टी एक्टिविटी हूँ, दुष्ट आत्मा जाओ, यीशु के नाम दे विच निकलो, उल्टियां दे द्वारा बाहर आओ, उल्टियां दे द्वारा बाहर आओ, उल्टियां द्वारा बाहर आओ, हर पूरा खोया बाहर आए, हर एक पृष्ठ गंदी आत्मा जाए, नशे दिया गंदी आत्मा में जान, बैड हैबिट जाए। अरे बे आज परमेश्वर मन खुल, मैं तेरा दास इन्हां दे वाले हाथ बनाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਮਚ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। उकड़ो और बाहर आओ, उकड़ो और बाहर आओ यीशु। अरे बेले बेशोद्रबो, मैं उस सारे अधिकार नु इस्तेमाल करता। अर्रबा लबा शोद्रबो रिकाला बाबा, बेले बेशोद्रबो रिकाला बाबा, रे बेले बे, ओपन योर माउथ,